पिला माने आमे आज गोटे विषय पढ़ी जो अधा रखी नेक्स्ट पीरियड रे पढ़ा से विषय रु आज आम किसी पाठ पढ़ा आलोचना करवा से कोई विषय पढ़ी सान सिना दानता महान से सान सिना दानता महान विषय जो अधाटा रखी से अधा मु आरंभ करुछि। पढ़ी विष्णु महाराणा पुआ धर्मपद दधिनौती कौन मंदिर में बसई देछंती कौन हम देखा सकाळे आगर देखागला मंदिर रे काम शेष विष्णु महाराणा पुआ काम देखी आनंद फाटी पड़िले कोल को नहीं कहले एडे सान पिलाटीए होई मध्य तू आज आमर मान रखीदेलु कि कहले विष्णु महाराणा ए काम देखी कौन है आनंद रे खुशी पूरा फाटी पड़े कोल को नहीं आउसी कहले एते सुंदर काम करी हम मान समस्तंकर रखी देलु। अन्य कारीगर माने विष्णु महाराणा पाखकू आसी कहिले राजा एबे जानिले 1200 बढ़ई जहा करि पारिले नाही ताहा सामान्य 12 वर्षर पिलाटीए करि देछि तने राजा ए कथा जानी पारिले कोन कहले ए सामान्य 12 वर्षर पिलाटीए मंदिर रे चूड़ी दधिनौती बसई देला 1200 कारीगर बसई पारिले नाही। राजा आउ कोन निष्पत्ति नबे देखिबा से निश्चय आंभमानक मुंड काट आदेश देले काटरे आदेश देले राजा कहले 1200 निश्चय आम मुंड काट आदेश देवे तांको तुमको आज स्थिर करबा को हेबो आमे रहिबु ना तम पुआ रहिबो। 1200 कारीगर माने कथा राजा ए कथा जानिले 1200 बढ़ेबो मुंड काट हेबो बुझि पाइला एडो राजा को जो विष्णु महाराणा को कहउछंती तो पुअर हम रहिबो ना तो पुआ रहिबो बुझि पाइला माने 1200 बढ़ेबो मुंड काट हबो हवा दरकार ना गोटे 12 वर्ष गोटे पुअर जीवन जीवा दरकार गोटे पुअर जीवन गोटे पिलाटर जीवन जाऊ 1200 बढ़ेबो जीवन रक्षा हेउ राजा को पाखरे एक कथा जान राजा निश्चित ना 1200 बढ़ेबो मुंड काट करबे तो सेमाने कथा होचंती जे आम 1200 बढ़े ए काम करबे ना सामान्य 12 वर्ष पिलाटी ए काम करी देला ताने आमे ए काम न करिथिबारु मुंड राजा जानले काटिबे काना गोटे पिलाटर से कहूची दे कारीगर कहउछथि आमे रहिबु ना तम पुआ रहिबो तुमे 12 वर्ष तुम्हारा 1200 बढ़ेर दाय ना पुअर दाय 1200 बढ़े दाय ना गोटे पुअटी दाय। विष्णु महाराणा बड़ द्वंद्वरे पड़िले पुओ पाई कौन 1200 बढ़ई मरिबे पुओ पाई कौन 1200 बढ़ई मरिबे विष्णु महाराणा कहउछथि मन भितरे बहुत द्वंद्व रही गले परे 1200 बढ़ेबो मुंड रहइबो ना पुअर जीवन कौन रहिबा दरकार। एक कथा सुनी धर्मा तार बापा को कहला बापा मो पाई आज 1200 बढ़ईकर जीवन जीव यह भल कथा नुहे मु तो गोटे छोटिया पिलाए मु एकुटिया बंची रही कि भल
ବାରଶହ ବଢ଼େଇଙ୍କ କଥା ମୁଣ୍ଡ କାଟ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଧର୍ମପଦ ଭାବିଲା ଶୁଣିକି ଛୋଟ ପିଲାଟି ମନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଆଶା, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ରକ୍ଷା ହଉ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ଯାଉ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହି କିଭ ଲାଭ, ସମସ୍ତେ ରହିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ରହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହି କ'ଣ ଲାଭ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ଯାଉ, ହେଲେ 1200 କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବନ ରହୁ। ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପିଲାଟି କହୁଛି ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ଯାଉ, ତେଣୁ ଗୋଟେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହବ। 1200 ବଢ଼େଇ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାଟି କେତେ ବଡ଼ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତମେ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ମନେ ଦେଇଛି, ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି କହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ମୋ ଏକୁଟିଆ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ଯାଉ, 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ଜୀବନ ନ ଯାଉ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଉ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ। ଏକଥା ଶୁଣି ଧର୍ମା ତାର ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ମୋ ପାଇଁ ଆଜି 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବ, ଏ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚି ରହି କି ଲାଭ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ଯାଉ, ହେଲେ 1200 କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବନ ରହୁ। ମୁଁ ଯେବେ ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଛି, ଏକଥା ରାଜା ନ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ବିଶୁ ପୁଅ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା। ବାପାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଧର୍ମା କହିଲା, ବାପା, ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବାକୁ ହେବ, ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନ ଦେବା କେତେ ଜଣକ ଭାଗ୍ୟର ଘଟେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେତେବେଳେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମପଦ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏ 1200 କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହଉ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ଯାଉ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚି କି ଲାଭ, ଆଉ ମୁଁ ଭଲ କାମ କରି ଜୀବନ ଦେବା କ'ଣ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ, ଭଲ କାମ କରି ଯଦି ଜୀବନ ଦେବା ସମାଜ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଲା ନା। ତାହେଲେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆମର ପରୀକ୍ଷାର ବଳ, ଏତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ତୁମେ ଅଧୀର ହୁଅ ନାହିଁ, ମୋତେ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦିଅ। ବାପାଙ୍କର ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥାଏ। ଧର୍ମପଦ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ କହିଲେ, ମା ସହିତ ଆଉ ଦେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଧର୍ମପଦ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ, ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଶେଷ ଦେଖା ମୋର ଦେଖା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ବୁଝାଇ କହିବା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜାତି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ମାଆକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ବରକୋଳି ନେଇ କୋଉଠି ଖୋଜି ଖୋଜି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି କ'ଣ ଦଧି ନଉଟି ଚୁଡ଼ି ମାରିଲେ। ମାରି ସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମା ବାପା ଏକୁଟିଆ ମୋ ମା ଥିବେ, ମୋତେ କ'ଣ ଖୋଜିବେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜାତି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ଜାତି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏତେ କହି ଆଉ ତଳେ ମାତ୍ର ଆପେ ଲଢ଼ାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେହିଠାରୁ ସେ ହସି ହସି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମଝିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନଈକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ବା ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଜୀବନ ରହିବ କି? ତାହେଲେ ସେ 1200 କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନିଜେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମନ୍ଦିରରେ ମହାନରେ କ'ଣ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। କେଉଁଠି? ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ଏ ସାରା ଯେତେବେଳେ
ଜଗତ ପାଇଁ ମହତ କାମ କରି ଜୀବନ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ବହିଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢୁଛୁ। ସେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ସିନା ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ନୁହଁ କି? ଜୀବନରେ ମହତ କାମ କରି ଜୀବନ ଦେବା ଜଗତ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛୁ।